परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि जो डर गया सो मर गया। जो लोग लौकिक जीवन में, मैंने बहुत देखा है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि लौकिक जीवन में लोग इतने डरते हैं, इतने डरते हैं, डर डर के जीते हैं। पहले तो देखो, हिंदू समाज के अंदर भी औरतों की हालत बहुत नाजुक कर दी गई। पहले भी घर से बाहर नहीं निकलने देते, उस पर प्रेशर, बहुत प्रेशर होता था, औरतों का हो बहुत प्रेशर था। आज जैसे मुसलमान औरतों की हालत आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, औरतों को पैर की जूती समझते थे। तो हिंदू समाज में भी पहले ही ऐसे ही था, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो औरतों पर बहुत प्रेशर होता था, बेचारी डर डर के जीती थी। तो ऐसी तरह आज समाज सुधर गया, आगे निकल गई, औरतें बाहर निकली, औरतों को समान हक भी मिला। मगर आज डर डर के जी रहे। डर किसका है? आज समाज के अंदर रहने का डर है, लोक लाज का। लोग क्या कहेगा, मेरे चाचा मामा दे और दे के संबंधी क्या कहेंगे मेरे को। फिर दूसरा एक स्टेटस मेंटेन करने का, मेरे पास, दूसरों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को देखकर स्टेटस मेंटेन करने के लिए उधार लेने लगे। मकान पे भी लोन, गाड़ी पे भी लोन, फ्रिज पे भी लोन, टीवी पे भी लोन, लोन ही लोन। तो हफ्ता भर नहीं सकते, इतनी इनकम नहीं है, हफ्ता भर नहीं सकते हैं, फिर गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सब होने लगा तो लोगों को फिर बीमारियां बढ़ी, मन का रोग बढ़ा, मनोरोग बढ़ा। मन का रोग क्यों बढ़ा? मनोरोग किसको कहते हैं? एक तो लोक लाज के कारण पहले से ही संसार में, मतलब इस संसार में, वैसे कहीं भी आप जाओ तो ज्यादातर मनोरोग पहले से ही थे। जब देवासुर संग्राम होते थे तब भी था, देवता और असुरों के संग्राम होते थे तो असुर चारों और तीनों लोक में असुर बहुत ही उत्पात मचाते थे। औरतों पर हमेशा ही असुरों ने आक्रमण किया और उनको बहुत दुख दर्द दिया औरतों को। रामावतार के वक्त भी जब राम ने रावण को मारा, मगर तीनों लोक में, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में भी जो स्त्री जाति थी, इन पर रावण के निशाचरों ने अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया क्योंकि उसकी आत्मा में घात हो गई, आत्मघात हो गई। वो स्त्रियों की हालत क्या होगी? तो जैसे कृष्ण अवतार में भी जरासंध ने सारी दुनिया भर की अच्छी अच्छी औरतों को, 16,100 औरतों को जेल में अंदर बंद कर दिया था, अत्याचार होता था। तो ऐसी तरह ये हमेशा धरती पर स्त्रियों पर ही अत्याचार हुआ है, स्त्रियों, मगर कई स्त्रियां इतनी पावरफुल होते थे, उसका सामना करती थी। मगर आज की बात करता हूं, आज का मनोरोग कौन सा है? आज का जो मनोरोग है धरती पर, सबसे पहले जो था वो अलग टाइप का था, आज का अलग है। आज एक दूसरों को राग, द्वेष, ईर्ष्या, एक तो तमोप्रधान दुनिया बन गई है, वायुमंडल तमोप्रधान बन गया है, लोगों की सोच नेगेटिव हो गई है, चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए एक दूसरों के हाथ में से झूठ लेते, एक दूसरों के प्रति इतने नेगेटिव है कि किसी का सुख नहीं देखा जाता। कईयों को लूटने की आदत पड़ गई है। आप देख रहे हैं दुनिया की हालत बहुत, आज करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया भर में है। करप्शन करप्शन करप्शन, पॉलिटिक्स ऐसी है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कारण करप्शन बहुत बढ़ गया है। इसलिए दुनिया के अंदर सब कुछ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अति 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 हो गया है। अब मनुष्य करे तो क्या करे, ये सोचता है कि क्या करूं। इसलिए आत्मघात बहुत हो रहे हैं, सुसाइड बहुत हो रहे हैं। सुसाइड इतने लोग कर रहे हैं कि अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ऊपर स्वर्ग की बात, तो ऊपर में स्वर्ग है, ये तो भूल ही गए हैं लोग। ऊपर की दुनिया में जाना है, परलोक जाना है, परलोक पुनर्जन्म की बुक भी नहीं पढ़ते हैं, गीता भी नहीं पढ़ते। गीता ज्ञान तो बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं है, हिंदू होकर भी गीता ज्ञान नहीं पढ़ता। तो तुम्हें जीने की उम्मीद, जीने की राह कहाँ से मिलेगी? क्या पिक्चरों से मिलेगी जीने की राह से? तो माया बढ़ गई, कहते माया बढ़ गई।
मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चरम सीमा पर आज इतना अति 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 हो गया है। देखो अब ज्ञान एक सहारा है मगर ज्ञान तक पहुंच नहीं सकती, भक्ति एक सहारा था मगर भक्ति मार्ग में साधु संतों ने क्या किया, बस एक बार राम की माला जप लो, राम 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 या कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल दो, बस तो वे मिल जाएगा सब कुछ। कलयुग में तो एक ही राम नाम तारे, मगर ज्ञान का कोई सहारा नहीं है, ज्ञान आत्मस्वरूप की अनुभूति का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा आत्मज्ञान तक आती है तो आत्मज्ञान में पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, समय नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि वहाँ इच्छाएं बहुत है। इच्छा मतलब अविद्या नहीं है, इच्छाएं दुख का कारण है, ये समझती नहीं है। इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं और नष्ट मोह नहीं है। तो ये सभी बहुत, आज की हालत बहुत नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही नाजुक समय से दुनिया गुजर रही है। इसलिए हॉस्पिटलें इतनी बढ़ गई, इतनी हॉस्पिटलें बढ़ गई, मनोरोगी बढ़ गए और दूसरों का दुख देखकर अपने आप को ही दुखी करने लग जाते हैं। फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारों ओर इतने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें डॉक्टर डराते हैं, सब डराते हैं। अरे भाई, डराने की बजाय उसको हिम्मत दो। ज्ञानी है तो तुम समझाओ कि तुम बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के वैरागी बन जाओ, आत्मस्वरूप बन जाओ, लाइट स्वरूप बन जाओ, सूक्ष्म में संकल्प डालो तो पहाड़ जितना दर्द राई बन जाएगा और राई से रुई बन जाएगा। विश्वास रखें, अपने आप पर रखें। पहले तो मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, बेहद की परम परम महान शक्तियाँ हूँ, आत्मा में, मेरी आत्मा में बहुत पावर है, शक्ति है। ये अपने आप को బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు బాపూజీ తన స్వ అనుభవము అనేది వివరిస్తూ ఉన్నారు. డర్ గయాతో మర్ గయా అంటే ఎవరైతే భయపడతారో వాళ్ళు చచ్చిన వాళ్ళతోటి సమానం. ఎలాగా అంటూ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. లౌకిక జీవితంలో కూడా నేను చాలామందిని చూశాను. చాలా నాకు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. మానవులు లౌకిక జీవితంలో ఎంత భయపడుతూ ఉంటారు అంటే భయపడి చస్తూ ఉంటారు, భయపడి జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో కూడా మరి స్త్రీలను అవమానపరుస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చాలా నాజూకు సమయం నడుస్తూ ఉంది అని అంటూ ఉన్నారు. ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూసినట్లయితే హిందూ సమాజంలో స్త్రీలను చాలా కఠినంగానే చూసేవాళ్ళు, చాలా నాజూగ్గానే ఉండేది. ఇంట్లోనే ఉంచేవాళ్ళు, బయటికి కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆడవాళ్ళని. బహుత్ అంటే చాలా ప్రెషర్స్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, స్త్రీల పైన అత్యాచారాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇక ఈనాడు ముసల్మాన్ యువతి స్త్రీలకు పరిస్థితి చూసినట్లయితే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకు ఘోష వేసి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళు కాలి కింద చెప్పు అని భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. హిందూ సమాజంలో ఫస్ట్ నుంచి ఇలాగే ఉంది. స్త్రీలకు గౌరవం ఉండేది కాదు. ఇక వాళ్ళు ఇంట్లో భయపడుతూ జీవిస్తూ ఉంటారు. భర్తతోటి భయం, పిల్లలతోటి భయం, మామంటే భయం, అలాగా ఉంది. కానీ ఇలాంటి సమాజం ఈనాడు కొద్దిగా బాగుపడింది. ఇక ముందు కూడా చక్కగానే ఉంటుంది. బయటకు వస్తూ ఉన్నారు స్త్రీలు కూడా. స్త్రీలకు కూడా సమానమైన హక్కులు లభించాయి. కానీ ఇంకా భయపడుతూనే ఉన్నారు. భయం దేనికి? ఇంకా సమాజం లోపల ఉండటం భయమా అంటే లోక మర్యాద ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టాల్సి వస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. మా మామ ఏమంటారో, మరుదులు ఏమంటారో అనే రకరకాల భావాలు కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. దేహ సంబంధికులు ఏమంటారో, నేను అడుగులు బయటేస్తే, నేను బయట నడుస్తే అనుకునే వాళ్ళు ఉండనే ఉన్నారు. ఇక ఇంకొకటి స్టేజీ ఎట్లాగా వారు ఏంటంటే మా స్టేటస్ను మెయింటైన్ చేయాలి అంటూ ఈనాటి మానవులు ఇతరుల దగ్గర
కారు ఉంది, మరి నా దగ్గర కూడా ఉండాలి కదా. వాళ్ళ దగ్గర బంగ్లా ఉంది, నాకు ఉండాలి కదా అని ఇలాంటి కోరికలతోటి వారి స్టేటస్ను మెయింటైన్ చేయటం కోసం అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంటిపైన లోను, స్కూటర్ మీద లోను, కారు మీద లోను, ఫ్రిడ్జ్ పైన లోను, టీవీ పైన లోను, అంతా లోన్ల మీదే బతుకుతూ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ దగ్గర లోన్ తీసుకోవటం, కొనేయటం, ఇంకా దాన్ని పూర్తి చేసేటువంటి ఇన్కమ్ అనేది ఉండదు. కట్టాలి కదా లోను. ఇక వారం రోజులు తిరక్కముందే వచ్చేసి వాళ్ళు బండి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, స్కూటర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా సోమెన్సీ అంటూ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే మానవులకి రోజు రోజుకి రోగాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. మానసిక రోగం పెరుగుతూ ఉంటుంది, మనోరోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అసలు మనోరోగాలు ఎందుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి? మనోరోగాలని దేన్ని అంటారు అంటే, లోక మర్యాదలు కారణం వల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలో అలా వారికి తగ్గట్టు వారికి లభించిన దాంట్లో సంతృప్తి పొందకుండా జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఎక్కువగా మనోరోగగ్రస్తులై ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే దేవాసుర సంగ్రామం కూడా జరిగినప్పుడు, ఈ భూమి మీద దేవతలు అసురుల మధ్యన కలహక్లేశాలు ఉన్నప్పుడు, 3 లోకాల్లో అసురుల యొక్క ప్రభావం మరి బాగా ఉన్నప్పుడు స్త్రీలను వీళ్ళు అసురులు ఆక్రమించేవాళ్ళు. దేవతల భార్యల్ని, ఋషుల భార్యల్ని, రాజుల భార్యల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి చాలా కష్టపెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. వారి యొక్క పరిస్థితి దుఃఖ బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఇంకా రామాయణం కూడా చూడండి, రామావతార సమయంలో కూడా రాముడి యొక్క భార్యను రావణాసుడు తీసుకొని వెళ్ళాడు. రావణాసుడు త్రిలోకాలకు యజమాని, భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక, 3 లోకాలని జయించి ఎవరెవరైతే అక్కడ స్త్రీలు అందంగా ఉన్నవాళ్ళు, ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. రావణుడు నిశాచరుడు కదా, అత్యాచారాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మరి ఆత్మహత్య కూడా కొంతమంది చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉండేది. కృష్ణ అవతారం చూడండి, మరి అసుడు, భౌమాసురుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ, నరకాసురుడు, 16,100 మంది అంటే 16,100 మంది స్త్రీలను నరకాసుడు జైల్లో బందీ చేసేసాడు, అత్యాచారాలు చేసేవాడు. ఈ విధంగా భూమిపైన ఉన్న స్త్రీలపైన ఎప్పుడు అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉండేవి. కానీ చాలామంది స్త్రీలు కొంత పవర్ఫుల్గా కూడా ఉన్నారు, ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను ఈరోజు విషయం చెప్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మనోరాగాలు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి? ఈ రోగానికి కారణం భూమిపైన మరి రాగద్వేషాలు, ఈర్ష, అసూయలు వల్ల మానసిక టెన్షన్లు మనసులో పెట్టుకొని పోటీ సంస్కారంతో అదే చింతన చేస్తూ ఉంటారు. మానసిక రోగానికి మరి ఆధీనమైపోతూ మనోరోగగ్రస్తులవుతూ ఉన్నారు. తమో ప్రధాన ప్రపంచంగా అయిపోయింది. వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా ఉంది. ప్రజలు కూడా నెగిటివ్నే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఇప్పుడు చూడండి, ఒకరి చేతితోటి ఒకరు వారు ఇలా నడుస్తూ ఉన్నా ఇతరుల ఎడల కూడా నెగిటివ్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికి సుఖం అనేది లేదు, దుఃఖము లేదు. చాలామంది మరి దోచుకునేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంటూ ఉంది. అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రపంచంలో కరప్షన్, మరి పాలిటీషియన్, అంతే ఏంటంటే రాజకీయము, మోసము, కల్తీ, దగ. డెమోక్రసీ ఉన్న కారణం వల్ల కరప్షన్ చాలా పెరిగిపోయింది. అంటే స్వతంత్రం, వాళ్ళు ఏం చేసినా ఎవరు పట్టుకునేది లేదు, మేము స్వతంత్రులం అంటూ ఏ విధంగా డెమోక్రసీని పెంచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ప్రపంచం లోపల కూడా ఇవన్నీ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.
ఎంతగా పెరిగిపోయినాయి అంటే అతి 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 అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మరి మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అని. చాలామంది ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సూసైడ్ అటెంప్ట్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలి? ఇంకొక మార్గం వాళ్ళకి కనిపించడం లేదు. పరిస్థితులు ఎదుర్కోలేక, రోగాలను ఎదుర్కోలేక, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోలేక, బతకలేక, జీవించను లేక, చావలేక ఇక వాళ్ళు బలవంతంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇకపోతే ఇప్పుడు పైన స్వర్గం యొక్క విషయం. పైన స్వర్గం ఉంది, ఈ సంగతి మర్చిపోయి మానవులు ఇక్కడే స్వర్గం ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి పైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, పరలోకానికి వెళ్ళాలి. పరలోకంలో మరి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, పరలోక పునర్జన్మ అన్న పుస్తకాన్ని ఎవ్వరు చదవలేదు, గీతను చదవలేదు. గీతా జ్ఞానం చదివితే మరి దాంట్లో ఆత్మజ్ఞానము, జన్మమరణ చక్రాలు, యోగము చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది. హిందువులై ఉండి కూడా గీతా జ్ఞానం చదవటం లేదు. మీరు జీవించటానికి మరి విశ్వాసమే లేకుండా పోతుంది. జీవించాలని ఉండాలనిపించటంలా. ఎందుకని? మరి ఏదన్నా పిక్చర్స్లో లభిస్తుందా ఈ జ్ఞానం? లేకపోతే ఆత్మ జ్ఞానం సినిమాల్లో, టీవీల్లో, సీరియల్స్లో దొరుకుతుందా? లేదు కదా. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మాయ ప్రపంచం పెరిగిపోయింది. మాయ పెరిగిపోయిన కారణం వల్ల మోహము, క్రోధు, లోభము, అహంకారము ఇవన్నీ కూడా మదమాత్సర్యాలు చరమసీమకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఈరోజు ఇవి ఎంత అతిగా అయిపోయినాయి అంటే ఇక దానికే ఆధీనమైపై మునిగిపోతూ ఉన్నారు. కానీ వీటన్నిటి నుండి బయటపడటానికి జ్ఞానమే సహాయం, ఒకటే ఆధారం. జ్ఞానం వరకు చేరుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. భక్తి సహాయం చేస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ భక్తి మార్గంలో సాధు సన్యాసులు ఏం చేశారు చూడండి. ఇక వాళ్ళు సంస్థలు పెట్టేసి ఆడవాళ్ళను కూడా ఖతం చేయటం, వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం, ధన సంపత్తిని పోగు చేసుకోవటం, భక్తుల్ని మోసం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇక ఒక పక్కన రామనామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకో పక్కన మరి మోసాలు చేస్తూనే ఉంటారు. ఇంకా కృష్ణ కృష్ణ అంటారు, రాధే రాధే అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏం లభించింది? కేవలం కలియుగంలో ఒక రామనామం ఉంటే చాలు అనుకుంటూ ఉంటారు. జ్ఞానం యొక్క సహాయం అంటారు. జ్ఞానము ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఏం పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆత్మ జ్ఞానం వరకు వచ్చినా చాలు. ఆత్మ జ్ఞానం యొక్క పురుషార్థం అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చేయలేరు, సమయము వాళ్ళు తీయను లేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కోరికలు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా ఉండలేకపోతూ ఉన్నారు. కోరికలే దుఃఖానికి కారణమని తెలిసినప్పటికీ కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. గొప్ప గొప్ప కోరికలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, వాటి నుండి బయటపడటం లేదు, నష్టమోహులుగా కాలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఈనాటి ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి. నాజూకు సమయం కూడా నడుస్తూ ఉంది, చాలా నాజూకు సమయం నడుస్తుంది. ప్రపంచం అలాగే గడుస్తూ ఉంది. హాస్పిటల్స్ ఎన్ని పెరిగిపోయినాయి? అసలు ఎందుకు పెరగాల్సిన అవసరం ఏమిటి అంటే మనోరోగాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని చూసి తమను తాము దుఃఖి అయిపోవటం, వాళ్ళకు రోగం ఉంటే వీళ్ళు ముందు పడిపోతూ ఉంటారు, వీళ్ళు రోగం తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాగా రోగాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఏ రోగమైనా సరే నలుమూలలా ఎంత పెరిగినాయి అంటే ఇక హాస్పిటల్లే ఖాళీ లేవు, బెడ్లే ఖాళీగా లేవు. ఇంకొకటి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఏ చిన్నదానికైనా సరే డాక్టర్సు భయపెడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇక బంధువులు భయపెట్టేవాళ్ళే, అందరూ భయపెట్టేవాళ్ళు. బాపూజీ అంటున్నారు, భయపెట్టడానికి బదులుగా వారికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వచ్చు కదా, మరి జ్ఞానం చెప్పచ్చు కదా. నీకు తెలిసినంతవరకే ధైర్యము
సహనము అని చెప్పాలి కదా. మీరు జ్ఞాని అయి ఉండి కూడా, బేహద్దు జ్ఞాని అయి ఉండి కూడా మీరు కూడా ధైర్యం చెప్పక భయపెడుతూ ఉంటారు. బేహద్దు వైరాగిగా కావాలి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందాలి. లైట్ స్వరూపంగా కండి. సూక్ష్మంగా సంకల్పాలు చెయ్యండి. ఏమని? లైట్ స్వరూపంగా అయ్యి పర్వతం లాంటి బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి, రోగమైనా సరే ఆవగింజల్లా అయిపోవాలి. ఆవగింజ దూది పింజరంలాగా ఎగిరిపోవాలి. ఈ విశ్వాసం పెట్టుకోండి, సంకల్పం చెయ్యండి, మీ పైన మీరు ప్రయోగం చెయ్యండి. నేను బేహద్కి పరం 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 మహానాత్మను, నేను బేహద్కి పరం పరం మహాన్ శక్తిని, నేను పరం పరం శ్రేష్ఠ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, నా ఆత్మలో చాలా చాలా పవర్ ఉంది, నేను శక్తిశాలి ఆత్మను అని సంకల్పం చేస్తూ మీ బాధని, కష్టాన్ని తొలగించుకోండి. మీ పైన మీరు విశ్వాసం పెట్టుకోండి. పరిస్థితులన్నీ కూడా చల్లారిపోతాయి. రోగము మారిపోతుంది, పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా శాశ్వతంగా ఉండవు కదా. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ఆలోచించినట్లయితే తప్పకుండా మీరు మెరుగు కాగలుగుతారు, బయటపడగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు మీరు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. బాపూజీ చెప్పేటువంటి అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానాన్ని మీరు పొందుతూ ఎటువంటి బాధలు, దుఃఖము అన్నీ పోగొట్టుకోవటానికి జ్ఞానమే ఆధారం. కాబట్టి జ్ఞాన మార్గాన్ని ఎంచుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం అనేది చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి.